कुछ दिन पहला अयोध्या विखे श्री रामचंद्र जी की जो मंदिर का नींह पत्थर रखा, उत्थे तख्त श्री पटना साहब के जत्थेदार सरदार इकबाल सिंह जी वालों ये टिप्पणी की गई कि लव ते कुछ तो सोढी ते बेदी वंश जी शुरू हुई है, परंतु उस टिप्पणी ते दी बहुत थां तो आलोचना हो रही है कि इस विच कोई सच्चाई नहीं कि सोढी ते बेदी है जो वो वंश जी लव ते कुछ तो भाव कि श्री रामचंद्र जी की औलाद हैं। तुहाडा इस बारे की कहना है? तो जो इतिहास है, इतिहास ये दसदा है कि यह सोढी बेदी एक वंश है। जो वंश है भी इसका एक मुੱਢ भी है, ये अगों भी चलता है। वंश का मुੱਢ असी पिछे हटते हटते दूर तक जा सकते हैं। अगों उन्हां दी औलाद तुरती है, वो उन्हां दी वंश है, ये भी तुरया जाएगा। पर जिहड़ा साडा अध्यात्मकवाद है, ये साडा धारण करने वाला भी एक धर्म है। धर्म मान लो एक रस्ता है जो असी धारण करते हैं। वंश एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिहड़ा कि पिता पुरखी है। एक माता पिता की औलाद अगों उन्हां दी औलाद, फिर उन्हां दी औलाद, जिहड़े ये माता पिता है, इन्हां नूं पिछे तक लिजाया जा सकता है। जिसका जिन्ना क अवेलेबल सोर्स है उन्हां को पिछे हट सकता है। भी ये एक सच्चाई है, इतिहासिक सच्चाई है भी जिहड़ा कि एक वंश वो चली जाता है तो सोढी बेदी पिछे जाके वो लव कुश ते रामचंद्र जी के नाल जुड़ते हैं। जिसने नहीं पढ़िया उहदे वास्ते नहीं जुड़ते, जिसनूं ये जानकारी है, पढ़िया है, वो जुड़ सकते हैं तो जुड़ते हैं। यह सच है कि इनकी व्याख्या जी वो बचित्र नाटक दे विच कीती गई है। हाँ, भी इसकी बचित्र नाटक दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी इस बारे कई गल्लां स्पष्ट करके लिखियां। भी उन्हें जो उन्होंने लिखा है कि अब मैं अपनी कथा विखानू भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਾਉਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। फिर उसने कुदरत साजी है, जिहड़ी कुदरत साजी है उस दे विच जिहड़ी उस दी जिहड़ी औलाद है वो किसी माता पिता की संजोग नाल है। इस नूं पैदाइश कहांगे। बाकी साडे बेशक गुरु पीर हैं, संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, जोधे ते महाबली हैं, ये सारे ही एक पैदाइश चाहणगे। सिर्फ परमात्मा है जिहड़ा वो अपनी होंद तो आपे बनया होया है। बाकी सारे जो पैदाइश की व्याख्या ते पैदाइश की लाइन अड्ड है, वो वंश बन जाते हैं। वो साडा अकीदा है, साडी मनावत है भी वो जिहड़ा असीं साडे धर्म बन जाते। ते धर्म एक धारण करन वाला राह है जिहड़ा असीं अपने अध्यात्मिक जीवन वास्ते रस्ता धारण करांगे, वो धर्म है। तो जिहड़ा असी दुनियावी तौर पर साडा प्रचलित रहेगा वो साडा वंश है।
ਫਿਰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਲੇਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਐਂ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵੰਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲਗੱਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪ੍ਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼। ਲਵ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਸ਼ ਨੇ ਕਸੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਖਲਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਨ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਤੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਕੋ ਧਰਾ, ਜਾਤੇ ਬੰਸ ਪ੍ਰਚੁਰ ਰਾਵ ਕਰਾ, ਜੋ ਤਿਨ ਕੇ ਕਹ ਨਾਮ ਸੁਨਾਉ, ਕਥਾ ਬੜਨ ਤੇ ਅਦਕ ਡਰਾਉ। ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਸ ਬਿਖਾ ਰਗ ਭਇਓ, ਰਗ ਬੰਸਹਿ ਜਿਹ ਜਗ ਹਿਚ ਲਇਓ, ਤਾਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਅਜਬਰ, ਮਹਾਰਥੀ ਅਰ ਮਹਾ ਧਨੁਰ ਧਰ। ਜਬ ਤਨ ਭੇਸ ਜੋ ਕੋ ਲਇਓ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋ ਦਇਓ, ਹੋਤ ਭਇਓ ਵਹ ਮਹਾ ਧਨੁਰ ਧਰ। ਤੀਨ ਤਿਰਿਆਨ ਬਰਾ ਜਿਹ ਰੁਚ ਕਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਇਓ ਤਿਹ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰਾ, ਭਰਤ ਲਛਮਨ ਸਤਰ ਬਿਦਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਇਓ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੁਰਪੁਰੇ ਸਿਧਾਇਓ, ਸੀਆ ਸੁਤ ਬਹੁਰ ਭਏ ਦੋਇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਉਨਹੀ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਈਸਵਰ ਜਾ ਬਰੀ ਜਬ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਜਗ ਕੀਏ ਤਬ। ਤਹੀ ਤਨੈ ਬਾਂਧੇ ਦੋਇ ਪੁਰਵਾ, ਏਕ ਕਸੂਰ ਦੁਤੀ ਲਾਹੌਰਵਾ।
ਅਦਕਪੁਰੀ ਤੇ ਦਉ ਬਿਰਾਜੀ ਨਿਰਖ ਲੰਕ ਅਮਰਾਵਤ ਲਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਇਓ ਜਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਫਸਾਇਓ ਤਿਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਜੇ ਵਏ ਰਾਜ ਕਰਤ ਇਹ ਜਗ ਕੋ ਭਏ ਕਹਾ ਲਗੇ ਤੇ ਬਰਨ ਸੁਨਾਉ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਸੰਖਿਆ ਪਾਉ ਹੋਤ ਚਹੂ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੇ ਆਏ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਜਾਤ ਗਿਨਾਏ ਜੋ ਅਬ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਬਲ ਪਾਉ ਨਾਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਗ ਸੁਨਾਉ ਕਾਲ ਕੇਤ ਅਰ ਕਾਲ ਲਾਏ ਭਨ ਜਿਨ ਤੇ ਭਏ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਨਗਨ ਕਾਲ ਕੇਤ ਭਇਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ ਭਾਜ ਸਨੌੜ ਦੇਸ ਤੇ ਗਏ ਤਹੀ ਭੂਪਜਾ ਵਿਆਹਤ ਭਏ ਤਿਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਇਓ ਜੋ ਧਾਮਾ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਧਰਾ ਤਿਹ ਨਾਮਾ ਬੰਸ ਸਨੌੜ ਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਥੀਆ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਜੂ ਕੀਆ ਤਾਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਭ ਜਗਤ ਕਹਾਏ ਜਗ ਮੈਂ ਅਦਕ ਸੋ ਭਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾ ਦੇਨ ਦੇਨ ਤਿਨ ਕੇ ਧਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਧਾ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੇਦੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅੱਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੰਦਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਲ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਨੈਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ